माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। विछोड़ा एक निक्का जिहा ते भोला जिहा अखर है, पर इहदा दर्द तकलीफ ते चुभन उही लोग जानते हैं जिन्हां नूं विछोड़े दा जहर प्याला पीना पिया। इहदी विस लू लू नूं साड़दी ते मारदी है, दिन दा चैन ते रात दी नींद उड़ा दिंदी है। अज तो कई वारे पहला साडे तो पिछली पीढ़ी नूं विछोड़े का यह जहर प्याला पीना पिया। ते अज भी अगर असी उन्हां बजुर्गों ते माइयां नाल गल करिए कि किस तरह उन्होंने रातों रात अपने प्यारिਆਂ नूं छड्ड के हिजरत करनी पई, ते उन्हां बजुर्गों माइयां की हालत वेखण वाली हुंदी है। इंज लगदा है जिवें वो किसी होर ही दुनिया 'च पहुँच जाते हैं। चेहरे का रंग बदल जाता, साहां तेज़ हो जांदियां, दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है, तो उन्हों का दिल करता है कि असी उड़ के फिर उस जगह जिथे साडा जन्म होया सी उत्थे पहुँच जाइए। उजाड़े दे वेले विछोड़े का दर्द इसलिए भी वध जाता है। एक तो उन्होंने उन्होंने गलियां नूं छड्डिया जिथे वो छोटे हुंदे खेलते हुंदे सी, उन्होंने खेतों ते पैलियां नूं छड्डिया जिथे अपने पशु चारते हुंदे सी, उन्होंने खूहां ते नदियां नूं छड्डिया जिथे वो पानी भरते ते नहाते हुंदे सी, और उन्होंने निम्मां बोड़ां ते पिपड़ां नूं छड्डिया जिन्हां दे थल्ले बैठ के खेलते हुंदे सी। उन्होंने यारां ते सहेलियां नूं छड्डिया जिहड़े जिंद जान हुंदे सीगे। उजाड़े दे वेले ने कई लोगों नूं बेनकाब भी किया। जिथे बहुत सारे लुट मार करने वाले लोग सामने आए, उत्थे बहुत सारे वो लोग भी आए सामने जिन्होंने अपनी जान ते खेल के अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ उन्हां दी जान बचाई और उन्होंने मंजिले मकसूद तक पहुँचाया। कर्ज के उजाड़े ने जे अगर इंसान के अंदर दे हैवान नूं बाहर लिआंदा ते नाल लोगों की अच्छाई भी सामने आई। असी जे कोई बूटा भी एक थां तो पट के दूसरी थां ते लाइए तो वह भी औखा ही चलता है। ये तो एक थां तो रूह ते दिल नूं पट के नवें थां ते लाना सी, ये कोई सौखा काम नहीं सी, पर हर काम हुंदियां हुंदियां हो जाता है। सो इन्हां बजुर्गों ने नवीं थावें दिल ला लिया। फिर भी यादां दी चीख वेले कवेले विहड़े विच आंदी रहिंदी है ते मिट्टी दी याद रुलांदी रहिंदी है। दोस्तों, साडी अज दी वीडियो चक नंबर 64 जनूबी तहसील सिलां वाली जिला सरगोदा दी है। असी फिर तुहानूं दसदे जाने कि अगर किसी भी बंदे ने अपने पिंड दी अपने आबाओ अजदाद के पिंड की वीडियो बनानी होवे तो साडे दिते हुए नंबर ते साडे नाल राबता कर सकदा। असी कोशिश करांगे कि असी उन्हां दे पिंड दी वीडियो चंगे तरीके दे नाल बना के तुहाडे रूबरू करिए। दोस्तों, इस पिंड विचों मास्टर संता सिंह वल्द गुरमुख सिंह जिन्हां दी गोत हेयर सीगे, उन्हां दा टब्बर 1947 की वंड तो बाद उठ के गया सी। मास्टर संता सिंह उन्हां दे एक फुੱਫੜ सी जिन्हां दे औलाद नहीं सी, और उन्होंने मास्टर संता सिंह उन्हां नूं गोद लिया सी। और फुੱਫੜ चंदा सिंह नूं फौज की तरफों जो जमीन मिली सी वो 64 ਚੱਕ जनूबी दे विच मिली सी, जिस करके सरदार चंदा सिंह हुणी गलोटी चों उठ के 64 ਚੱਕ विच आके उन्होंने रहना पिया। गल करते हैं मास्टर संता सिंह वल्द गुरमुख सिंह हुणां दी। मास्टर साहब हुणां दे 5 पुत्र सीगे, जिन्हां विच 3 बेटियां सी। वड्डे मुंडे दा नाम सरदार दीदार सिंह सी, जिन्हां दी उस वेले उम्र कोई 19 साल दे लगभग सीगी। दूजे मुंडे का नाम इकबाल सिंह सी, तीजे मुंडे का नाम हरदमन सिंह सीगा जी। चौथे मुंडे का नाम हरचरण सिंह हीरो सी, जो 1965 विच
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ MLA ਵੀ ਬਣੇ। ਦਬੰਗ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ। 3 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੀਲਡ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਟਵਾਰੇ ਟਾਈਮ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਔਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਔਰ 1 ਬੇਟੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਮੁੰਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ, ਜੋ ਕਿ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਔਰ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਊਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ। ਮਾਸਟਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਔਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਘਰ ਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਸਹੇਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ
ਇਹ ਚੌਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਚੌਂਕ ਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਚੌਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਜੀ ਮਸਜਿਦ। ਇਹ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਣੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਓਨਰ, ਇਹ ਖੜੇ ਜੀ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਏਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਰਾਏਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 75 ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਸਹੀ। 75 ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ? 75 ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਓਕੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਤੰਦੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਛੋਟਾ ਹੋਟਲ, ਢਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਯਾਦ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਆਪਣੀ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਹੋਣ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਚਲੇ ਚੁਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਸਹੇਰ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ? ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਗੜ ਭਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਹੀ ਚੱਕ ਸਹੀ, ਨੰਬਰ 64 ਜਨੂਬੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਸਿਲਾਂ ਵਾਲੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੰਬਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਠੀਕ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ। ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸਲਾਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਜ਼ਰਕ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ, ਅਜ਼ਰਕ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 64 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿੰਮਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਡਿਓੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਘਰ 47 ਦੇ ਅਜਾੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਗਲੋਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ ਮਖਬ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 64 ਜਨੂਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਰਗੋਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ 7 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਗੋਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੀਸਰੀ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਟ ਮੋਮਨ, 6ਵੀਂ ਭਲਵਾਲ, 7ਵੀਂ ਭੇਰਾ। ਇਹ 7 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਆ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਦੀਆਂ। ਚੱਕ 64 ਜਨੂਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 63 ਜਨੂਬੀ, 132 ਜਨੂਬੀ, 136 ਜਨੂਬੀ, 50 ਜਨੂਬੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਮਰਬੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਕ, ਗੁੱਜਰ, ਅਰਾਈ, ਅੰਸਾਰੀ, ਜੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਿੰਨੂ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮਸ ਆ ਉਹ ਦਸਤਿਆਬ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜੀ। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 64 ਜਨੂਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੜਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।